students, welcome to the physics classes. So far we have completed the conceptual things related to the chapter nuclei. From this video onwards we will be discussing about the numerical part of nuclei. Before that, let's have a quick revision. So now we chapter alli composition of atomic nucleus na discuss madidvi, that is nucleus alli ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then the size of the nucleus we have discussed, nuclear mass and nuclear density ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we have also discussed about the nuclear binding energy, specific ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಮಾ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್, alpha decay, beta decay and gamma decay and adrin related law and its derivation na discuss madidvi. With along with this we had also discussed about nuclear fission and nuclear reactor, and finally we have discussed about the nuclear fusion and energy generation in stars. Okay, so now let's discuss about the numerical part. So first let's discuss about the list of formulae. So now let's first see the list of formulae. Okay, the first one is the radius, which is r is equal to r naught a power 1 by 3. Then E is equal to mc square, which is from Einstein's mass energy relationship. E is equal to mc square ಆಗುತ್ತೆ. This formula is for the calculation of mass defect. So ZMP plus A minus Z into Mn minus M. This Z represents atomic number, A atomic mass number, MP is the mass of proton and Mn is the mass of the neutron. Then N is equal to N naught e power minus lambda t. This is from radioactive decay law. Idralli lambda represents the decay constant and t is the time. So suppose if they have asked you to find out t, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, which is t is equal to 2.303 by lambda log n naught by n2 base 10 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. Next one is the formula for the half life, which is t half is equal to 0.693 by lambda. This lambda again represents the decay constant. This is the formula for disintegration energy, which is Q is equal to mx minus my minus mhe into c square. mx anta helidre the mass of the parent nuclei, my mass of the product nuclei, mhe means mass of the helium nuclei. Atomic weight is equal to weight average of the isotopes. Next, binding energy per nucleon is equal to binding energy divided by mass number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, binding energy divided by A ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get binding energy per nucleon. Next formula is to find out the number of atoms in a particular mass in terms of grams. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, 6.023 into 10 to the power of 23, ಇದು ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ mass in terms of grams divided by A, which is atomic mass number. Next, this formula is for activity. So A represents activity here. A is equal to lambda into N. So these are the set of formulae which come across the chapter nuclei. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ವೆರೆವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ.
ಆಲ್ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ. ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಅರೇಂಜ್. Now let's solve the first numerical from the NCERT textbook. So here there are two questions. Question A is, lithium has two stable isotopes Li3 and Li73 have respective abundances of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses 6.01512 U and 7.01600 U respectively. Find the atomic mass of lithium. Question B, boron has two stable isotopes B105 and B115. Their respective masses are 10.01294 U and 11.00931 U. And the atomic mass of boron is 10.811 U. Find the abundances of B510 and B511. So let's solve the questions one by one. First question A na solve madana, where they are saying lithium is having two isotopes. Alright, so lithium two isotopes are given here, lithium 36 and lithium 7 ಒಂದು, and the respective abundances are lithium 6 abundance ಎಷ್ಟಿದೆ 7.5% ಇದೆ, and lithium 7 abundance is 92.5% ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 100%. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ 92.5 ಪ್ಲಸ್ 7.5% ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ 100%. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ನ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ average of isotopes. Weight average of isotopes. So here we make use of the formula m1n1 plus m2n2 divided by n1 plus n2. So m1 and m2 are the masses, alright, atomic masses which they have given, and n1 and n2 ಅಂದರೆ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್. ಸೊ m1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಿಥಿಯಂ 6 ಮಾಸಸ್ 6.01512 U ಇದೆ ಇಂಟು, and the abundance is 7.5% plus m2 is 7.01600 into n2 is 92.5 ಇದೆ, whole divided by n1 plus n2 which is 7.5 plus 92.5. So this will give us 6.941 U. So atomic weight or atomic mass of the lithium is actually 6.941 U according to the calculations. Alright, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ masses of isotopes, atomic weight of the element ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we can make use of this formula. Now moving on to the question B. So question B ಅಲ್ಲಿ they have given two isotopes again, their respective ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಲ್ರೈಟ್,
ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ದು. ಈ 2 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ದು ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 100% ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ relative abundance of boron 10 ಅಂದರೆ ಈ ಐಸೋಟೋಪ್ದು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ನ ನಾನು X% ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾದರ್ ಐಸೋಟೋಪ್, ಯಾವುದು B11 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು 100 - X% ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 - y, ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 100%. ಫೈನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ is equal to m1n1 plus m2n2 divided by n1 plus n2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ m1 and m2 given ಇದೆ. m1 is actually here 10.01294 u ಇದೆ. m2 is 11.00931 ಇದೆ. and atomic mass is also given. Atomic mass here is equal to 10.811. atomic weight ಎಷ್ಟಿದೆ, u ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ m1 is 10.01294 ಇಂಟು x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ n1ನ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ m2 is 11.00931 ಇಂಟು 100 ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಪ್ಲಸ್ 100 ಮೈನಸ್ x. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10.811 u ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 100 ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 19.9%. ಆಲ್ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 80.1%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ B10 ಐಸೋಟೋಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ B11 ಐಸೋಟೋಪ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 100 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. Now let's move on to the second numerical. So the 3 stable isotopes of neon Ne2010, Ne2110 and Ne2210 have respective abundances of 90.51%, 0.27% and 9.22%. The atomic masses of the 3 isotopes are 19.99 U, 20.99 U and 21.99 U respectively. Obtain the average atomic mass of neon. Okay, so 3 isotopes of neon they have given Ne20, Ne21 and Ne22.
3 isotopes ಆಫ್ ನಿಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಯಾನ್ 20 ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 90.51% ಇದೆ. ನಿಯಾನ್ 21 ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0.27% ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್ 22 ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 9.22% ಇದೆ. Alright, so I just said in the previous numerical ಈ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಚ್ ಐಸೋಟೋಪ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನಿಯಾನ್ 20 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ 19.99 U ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ M1 ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್ 20 ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 20.99 U ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು M2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯಾನ್ 22ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 21.99 U ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ M3. ಸೊ ಈ ಅಬಂಡೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ N1, N2 ಆ್ಯಂಡ್ N3 ಆವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಾವು 2 ಐಸೋಟೋಪ್ಸಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ N1 M1 ಪ್ಲಸ್ N2 M2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ M2. ಇಲ್ಲಿ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ M1 N1 ಪ್ಲಸ್ M2 N2 ಪ್ಲಸ್ M3 N3 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಪ್ಲಸ್ N3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಗಿವನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. 19.99 U ಇಂಟು N1 ಇಸ್ 90.51 ಪ್ಲಸ್ M2 ಇಸ್ 20.99 into N2 is 0.27 plus M3 is 21.99 into N3 is 9.22 and the whole divided by N1 90.51 plus 0.27 plus 9.22. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 20.17 U ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. Now let's solve the next numerical. Obtain the binding energy in MeV, means mega electron volt, of a nitrogen nucleus N147 given the mass of nitrogen that is equal to 14.00307 U. So they are asking us to calculate the binding energy in terms of mega electron volts. So the solving is very simple. Mass defect formula na ನಾವು already ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. So it is ZMP plus A minus Z into Mn minus overall mass. Okay, so here it is evident that number of neutrons is 7, number of protons are also 7. Fine. Now here, so Z is 7 into mass of proton. Okay, so mass of proton you need to remember, which is 1.00867. It is 1.00867 plus 7 into Mn is actually here 1.00728
and minus, okay, this is minus the overall mass which is given ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14.00307 u ಇದೆ. Alright, and the masses which we have substituted here are again in terms of u, atomic mass units ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.1085 u, ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬಂದಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ by 931 mega electron volts, okay, because the value of 1 u in terms of mega electron volt is 931 mega electron volt. So idanna solve madidre 101.9 mega electron volt barutte, which is nothing but the mass defect. Now let's move on to the question number 4. So here, obtain the binding energy of the nuclei Fe5623 and Bi20983 in units of mega electron volt from the following data. So they have given mass of Fe5623 and Bi20983. Which nucleus has greater binding energy per nucleon? And they are saying take 1 AMU is equal to 931.5 electron volts. So illi 2 nuclei they have given, 2 nuclei related questions na they are asking. So idralli Fe5626 andre it contains 26 protons, sorry this is 26 not 23, 26 consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 26 is the number of protons in Fe5626 is equal to 26 ಆಗುತ್ತೆ, and number of neutrons will be 56 minus 26 ಮಾಡಬೇಕು, which is 30 neutrons ಬರುತ್ತೆ. Alright, so number of protons and neutrons ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. They are asking to calculate binding energy ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, which is nothing but ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ number of protons and neutrons ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 26 protons ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 26 protons. So 26 into mass of 1 proton is 1.007276 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 26.18918 ಯು ಬರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 30 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 30. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 30 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 1.008665 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 30.25995 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 26 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 56 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ 56 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 56.44913 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, so mass of this mass of 50 Fe 5626 will be equal to 55.934939 atomic mass unit. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ 55.934939. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಮಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟು 56.44913 ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ this one which they have given 55.934939 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.514191 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು 0.514191 ಬಂದಿದೆ ಇಂಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟೇಕ್ 1 AMU ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 931.5 ಅಂತ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಟ್ 931.5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 478.97 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಆವರೇಜ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬೇಕಿರೋದು ನಮಗೆ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 478.97 divided by 56 nucleons are there, so it is equal to 8.553 mega electron volt ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is the binding energy per nucleon of Fe5626. There is one more part of this question remaining. They have asked us to calculate binding energy of Bi 20983. So same steps na follow ಮಾಡಬೇಕು. First number of protons in Bi 20983 you have to write, which is actually equal to 83 protons ಇದೆ. And number of neutrons in this one is equal to 209 minus 83 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 126 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವದು 83 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 83 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ 1.007276 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ equal to 83.603908 U is there. Okay, next mass of how many neutrons are there? 126 neutrons na you have to write, which are equal to 126 into 1.008665 ಇದೆ, which is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 127.091790 U ಬರುತ್ತೆ. So we have calculated the total mass of protons and total mass of neutrons. So total mass of nucleons na ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 210.69569 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು 210.69569 ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್
BI 209.83 ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 208.980388 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 210.69569 minus 208.980388 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.71531 ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ binding energy, total binding energy will be equal to 1.71531 into 931.5 mega electron volts ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 1596.95 mega electron volts ಬರುತ್ತೆ. and next one, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1596.95 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 209 ಇದೆ. ಸೊ 209 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.641 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Here they have also asked which one is having greater binding energy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. See, they are asking which nucleus has greater binding energy. So the binding energy per nucleon for Fe is 8.553 and Bi is 7.41, which means clearly calculations ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, this one Fe5626 is having more or greater binding energy per nucleon. So this is all for today's numerical class of nuclei. Formula ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ and practice the numericals, and if you get any doubts you are always welcome to ask. Thank you so much for watching.